Good morning dear students. As you know that since 3 or 4 videos we were explaining various concepts of transport in plant. Of a CET point of view, we have already explained various concepts, especially regarding the diffusion we have explained in our previous videos. So where we have explained about simple and precipitated diffusions, then what is the difference between these two? Then what is ATP mediated transport, and without ATP how exactly substances could be transported? Regarding with that actually we have explained. Then even based on the direction of movement of substances, how exactly they can be classified, we have explained in our previous video. After completion of concept of diffusion, next we have taken the concept of imbibition, where in the last video I have told you that absorption of water molecule by some hydrophilic substances or hydrophilic colloids located on the surface, that would be called by the name imbibition. Especially there were some chemical compositions like either it may be starch or it may be cellulose or it may be agar-agar or it may be some proteins. They were having the ability of absorbing water molecules that we have told in our previous videos. Then we have told about imbiband and imbibate. Water molecules that would be absorbed, that is imbibate, and the chemical composition present on the membrane or cell wall that would be having the ability to cause adsorption, they would be called by the name imbibands. Then what are the changes that will take place during the time of imbibition? That also we have explained. Well, I have told you that first of all, there will be loss of kinetic energy of water molecules. As we know that water molecules, if they were in motion, definitely they could gain kinetic energy. But once they were bound with the membrane or cell, so definitely you can't expect the movement of such water molecules, definitely they will be losing their kinetic energy. The loss of kinetic energy of water molecules, that would be seen in the form of liberation of heat on the material where there will be adsorption. Then volume of the surface would be increases due to adsorption of water. Then during the time of imbibition, there is no solution formation. That also we have told that. Physical attraction of the water molecule on the surface of membrane, that would be called by the name adsorption. That also we have told in our previous video itself. Then there would be enormous pressure that would be developed during the time of imbibition. As a result of imbibition, the pressure which is produced, that is called by the name imbibitional pressure. As I have told previously in our videos itself, even they could crank such a huge rock. And condition here is on the rock surface ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪೆಗ್ಗನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಆ ವುಡನ್ ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಎಂಟೈರ್ ರಾಕ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಇಂಬಿಬಿಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Then living cells are not required compulsorily. Living cells ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ inhibition ಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ even as I have to wood material, especially wooden doors and windows during the time of monsoon season, their volume would be increased. Hence it is not possible to close or open the doors, especially during the time of monsoon. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲಾಗಲಿ ಕಿಟಕಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Then what is the relationship between temperature and inhibition? Inhibition, that is already known to you, or we have explained that. However, in sambandha, what kind of a relationship is there in between temperature as well as inhibition? Whether it is directly proportional or it is inversely proportional, what kind of a relationship is there? Again, directly relationship. That means directly proportional with the increase in the temperature, the rate of inhibition also increases. Important
ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೋ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. With the increase in the temperature, even the rate of inhibition also increases. ಇನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. With the increase in the solute concentration of the medium in which inhibition is taking place, rate of inhibition will be decreases. ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. either increase or decrease, none of above. ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ decreases ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. with the increase in the solute concentration of the surrounding medium, rate of inhibition will be decreases. Then pH of the medium also matters. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿನ pH ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿನಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಮೀಡಿಯಂದು, ಅದು ಕೂಡ which will influence the rate of inhibition. Then concentration of proton ಅಥವಾ H plus ion concentration ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ in the surrounding medium, that also influences much the rate of inhibition. ಹಾಗಾಗಿ the factors affecting inhibition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು, temperature, concentration of solute in surrounding medium, then acidity and alkalinity of the medium, then proton concentration in the medium. So these are all the factors which can influence the rate of inhibition. Next, plants ಗೆ inhibition ಇಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಈಗ ಉಡಂಡು ಕೂಡ inhibition ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾವು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಹೌ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದು inhibition. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, root hairs are needed for absorption of water, but first physical process just prior to absorption means that is adsorption itself. Yes, absorption ಆಗುತ್ತೆ, root hairs ಇಂದ absorption ಆಗುತ್ತೆ, xylem ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ xylem through conduction ಆಗುತ್ತೆ, upward translocation ಆಗುತ್ತೆ. then next ನಾನು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈವನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, specified, whether it is available for the plants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no. then hygroscopic water is there, whether it is available for the plants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ no. only capillary water is possible to utilize by the root system of the plants. ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಹೇಳಿರೋದು. ವಾಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಗೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ unable to penetrate deeper part of the earth crust means how it is possible for them to receive the water. ಅಂದ್ರೆ capillary water ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ವಾಟರ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ there would be adsorption. ಅದೇ ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರ್ತದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇಂದ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ
ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಮನ್ ದೇ ವರ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ which bears cotyledons. Then there would be flummule, there will be radicle. This is embryonical axis. This is structure of dicot embryo which would be present inside the seed coat. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, these seeds were transferred over the surface of the soil. Depend upon the season. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಬೇಕು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಡ್ಸಾರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈಗ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಬ್ಬ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಉಬ್ಬ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್. ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫ್ಲಮ್ಯೂಲ್ ಆದ್ರೆ from there there would be formation of shoot, and from the radicle there would be formation of root. That means either for the opening of the seed coat or further germination of the seeds that require the mechanism of incubation. Then young non-vacuolated meristematic cells will get water from the lower mature cell through incubation only. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಯರ್. ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿರಿ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಯರ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, how water would be transported means again through the mechanism of incubation. Then ovules, as we know that ovules only later become fruit. ಹೌದಾ? seeds ovary, matured ovary ನ fruit ಅಂತ ಹೇಳೋದು, matured ovule ಅನ್ನ seeds ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು incubation ಆಗುತ್ತಂತೆ. Significance of incubation to the plants ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ these are the points which are needed to be remembered. ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನೇ ಹೇಳಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಬ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಇಂಬ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that can take up the water only from cell to cell. Small distance transport of water it will be. But as we have told previously in our videos, if long distance transportation is to be taken means that is possible only with the help of conductive tissues like xylem or phloem. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ not only we will be explaining transportation of water, along with that even we need to explain how food particles which are synthesized in mesophyll tissues of the leaves, how it will be transported towards storage organs like root or stem. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋರದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು permeability. And one more thing is the examples what we have written here, that is important for either CET or NEET, especially for NEET. CET ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಯಾಕಂದ್ರೆ NCERT ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ CET ಒಳಗಡೆ. NEET ಅಲ್ಲಿ 99% ಅಷ್ಟು NCERT ನೇ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1% ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. What is permeability? It is the ability of a membrane to allow passage of substances. Substances ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟು ಅಲೋ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಜನರಲಿ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಫ್ರೀಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, semi permeable membrane and selectively permeable membrane ಅಂತ ಹೇಳಿ this can be classified into 4 types. ಹಾಗಾದ್ರೆ impermeable membrane ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ impermeable membrane is the one which will never allow either the solute or the solvent through it. ಯಾವುದನ್ನ impermeable membrane ಅಂತ ಕರೀತೀರೋ ಆ membrane through ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, solute particles ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸರಿ, ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಮೇಲಿದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The another type of cells which can be seen at endodermis of the root ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು passage cells. ಈ passage cells ಗಳ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ they will allow either the solvent or the solute, ಅದನ್ನ allow ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ cells with the Casparian thickening ಅಥವಾ cells with Casparian strip ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ they will not allow anything towards ಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? cells with Casparian thickening ಅಂತಂದ್ರೆ there will be deposition of substance called by the name suberin. If any cells, if they were deposited with the suberin, then they will not allow any substances to cross through them. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಬರೈಸ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ.
this is the best example for impermeable membrane because they will not allow either the solute or the solvent through them. Freely permeable. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾರಿಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಲ್ಯೂಟಿಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟಿಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫ್ರೀಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ either the solute or the solvent without any restrictions. ಇನ್ನು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂತಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೇನಾ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೆಲೋಫೇನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ನೇಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ but only selective substances will be allowed to pass through them. Plant cell membrane is the best example. So plant cell allo yavadru ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ which covers vacuoles. This is a best example for selectively permeable membrane. ಯಾಕೆ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ is said to be selectively permeable? Only few specific substances will be allowed, not all the substances. Hence it is said to be selectively permeable. What is the difference between semi-permeable and selectively permeable means? Semi-permeable they will allow only solvent particles, solvent molecules to pass through them. But selectively permeable only few selective substances will be allowed through them. ಅದು ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತ 4 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ allowed. ಅದರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ those substances will not be allowed through them. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದು ಇಲ್ವೋ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಿದ್ರಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡು ಗ್ರಾನ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗಳು ಕೂಡ selectively permeable. That means only specific substances which are needed by them that will be allowed. If it is not required, such substances will not be allowed through them. They are called by the name selectively permeable. This is all about permeability and the types of membrane and the specific examples for them. In our next video, we can go for directly osmosis.